چلیں آج بنا رہے ہیں زید ناشتہ. یہ نان اسٹکی والا ہاں نان اسٹکی رہی گئی تو یہ تو پھر بہت خراب ہوتا ہے صحت کے لیے. کہنے کیا میں کہہ بڑی ڈاکٹر اتنے جا کر تو دوسرا لے لیتے نا چھوٹا والا. اس پاکستان ہاں پاکستان تو پھر ہوں کی کریے پاکستان ہر چیز چلتی کہ کھوٹے سکے بھی چلتے ہیں پر اور تیرے میں ہوں چلتی رہنے لوں. نہیں بولتے جائیں بتاتے جائیں. لڑاکو بڈھے ہیں جہاں کام نہ کر کچن سارا بندے نے سانبھیا ہوئے انہوں نے بھی زندگی گزارا ہو ہی رہا ہے. پاکستان آہو ہو تو پاکستان نظر آ رہا ہے. یہ انڈوں کو کیا کر دیا آپ نے؟ بتاوا بنا دیا. بتاوا کیوں بنا دیا؟ سویر سر کیمرہ میرے منہ سے نہ مارے گا پیچھے. صبح سے تو اٹھا رہے ہیں کہ کیمرہ کھولو کیمرہ کھولو. جوکنگ میں ابھی اٹھ کے آئی ہوں زیادہ ناشتہ بنا رہے تھے. چلیں جی اور کیا. میچ لاہور نے جتوایا. لاہور لاہور ہے لاہور دا پاوا کلندر پاوا کلندر جو بھی ہے لاہور کلندر لاہور نہیں وہ تو مجھے پتا ہے میں تو اس کی بات کرنا. لاہور دا پاوا اختر لاوا لاہور دا لاوا لاہور کلندر آخر جتوایا. سب لاہور دے انڈے ایک میچ کے باہر. نہیں وہ تھا عبد الرحمان بابو بچہ بھی سی رہا. عبد الرحمان تھا. بہت ہی چلاک نہ بنے گا. دس نہیں میں سویرے ناشتہ کرتی نہیں. میں وہ پانی کی موٹر اتر باہر بند کرنے گیا وہ پانی اوور فلو ہونے لگا. واپس آئے کہ 4 پیس سے کہ دیکھو 2 بجے اور ایسا منہ بھریا ہوا. کھانا کھاتے ہوئے تو سچ بولنا پر یقین کرے میں دوروں مار کیتا تیرا منہ اس طرح بھریا پیا تو گلا باہر ادھر کہیں گے نہیں دے تو کہہ دے کہ میں بعد میں رزق کھاتے ہوئے تو کوئی جھوٹ نہیں بولتا. نہیں اگر یہ کہہ دو کہ ہاں میں کھاتی ہوں تو نہیں تو اس میں چھپ کے بھی نہیں کھاتی ہوں. جیسے آپ نے کہہ دیا آپ باہر گئے میں آپ نے ڈرتی ہوں کیا چھپ کے کھاتی. ہاں نہیں اللہ اس کر کے کہ میرا اللہ کا دیتا ہے اور اللہ تو بات ہے میں تینوں دے رہی ہوں جڑا کھا رہی ہے تو. نہیں جی نہیں کوئی بھی نہیں مجھے دے رہا. میں اپنا کمایا رہی ہوں اپنا کھا رہی ہوں. اللہ دینے والا سب بے شک اللہ دینے والا. صحیح چلو 3 ڈبے والا دے آگے 3 ڈبے والے اس بیچارے نے اپنا سویرے سویرے کمائی لے نکلنا وا تے وہ اکثر جدوں ویڈیو شروع کر دین لگدے تے صبح دا ٹائم آ تے اتھے پیچھے. السلام علیکم. ابھی اس بڑا خاص مقصد ہے یہ کیمرہ آن کرنے کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مہربانی کر کے کچھ دن آپ کو اس گھر کے اور پھر اوپر سے ابھی تو رمضان بھی آ رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں سمجھ لگ رہی کہ ہم باہر کوئی ویڈیوز یا کراچی حیدرآباد یا کہیں اسلام آباد لاہور جیسے پلان آپ اکثر ہمارے دیکھتے ہو پہلے سے بھی آپ کو پتہ ہے. پروگرام ہے باقی اللہ کی جو مرضی دیکھیں گے کہ کب جانا ہے. باہر نکلیں گے تو باہر کی تو ویڈیو پھر ہی پاکستان کو ایکسپلور پہلے کیا ہوا ہے اور بنا لیں گے. ابھی اس وقت تو ہم گھر میں ہیں. گھر کے آپ کو پتہ جب آئے چھوٹے چھوٹے بہت سارے کام ہیں وہ کرنے. اس دفعہ تھوڑے ٹائم کے بعد آئے کیونکہ کووڈ تھا پھر میں بیمار ہو گئی پھر زید بیمار ہو گئے تو تھوڑا ہمیں اس دفعہ کافی ٹائم لگ گیا آنے میں. 1.5 سال کے بعد آئے تو گھر میں آئے ہیں تو ایک تو بارش نے آپ نے دیکھا ڈیمیج کیا ہوا تھا کیونکہ چھتیں پرانی ہیں. اور آگے آپ بتائیں. میں کہہ رہا ہوں ننگی لگے 2 منٹ کوئی نہیں. آپ یہ تو یہی تو خوبصورتی ہے پاکستان ہونے کی. ہاں اس بیچارے نے اپنا کام کرنا یہ صحن کھلا ہے کیونکہ آج کل گھر جو نئے ہیں وہ بند ہوتے ہیں. یہ ہمارا گھر پرانے اسٹائل کا بنا تو جو کہ مجھے بہت پسند ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے مکھیاں تیرے اتنے کیوں آ رہی ہیں. گندی چیزوں پہ آتی ہے. بہتر نہیں دیکھ کوئی بیٹھے تو بس مکھیاں اڑائی تو جا رہی. میری بس عادت سی ہوگی. ویسے بھائی جان بھی کل کہہ رہے تھے یہ تم ہاتھ کیوں ہلاتی رہتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ کوئی مکھی آ گئی. چلے جی پہلے لاہور کلندر کو مبارک ہو لاہوریوں کو مبارک ہو. بہت بہت مبارک. وہ ٹیم کل فائنل جیتی انتہائی شاندار. تھالی کا بینگن جب لاہور کلندر جیتنے لگی تو اس کی طرف ہو گئے. پہلے ملتان کی طرف تھے. جب آخری 5 آورز رہ گئے نا کہنے لگے اب میں لاہور کلندر کی طرف. سنو نہیں ہم نے سب سنا ہے. میں نے ریکارڈ کیا ہے. میں پہلے سب ریکارڈنگ میں پہلے میں نے آن پیپر جو انالیسس جس کو کہتے ہیں تو مجھے یہ جو ملک شروع سے اچھی ملتان کھیلتی چلی آ رہی ہے اس کی بڑی مضبوط بیٹنگ لائن سب کچھ. پہلے میں نے ان کو جب ویسے ہی ایک ہوتا نا تکا مارا تکا تو میں نے وہاں یہ انیشلی میچ شروع ہونے سے پہلے یہ مارا کہ یہ ملتان جیتے گی. میچ شروع ہو گیا جس پوزیشن پہ وہ 200 لے گئے
पहले तो लग ही नहीं रहा था, जब अपना लाहौर कलंदर है तो हमने कहा मैच बड़ा अच्छा होगा, करीब जाएगा। उस स्टेज के बाद फिर मैंने ये कहा कि जब ये इनका तकरीबन 100 रन उनके बने 100 रहते थे, उस वक्त जो सूरत हाल थी, तो मैंने कहा ना, मैंने कहा मैं ये मैच को खामखा करीब लेके जाएंगे अपना क्या उनको बोलते हैं मुल्तान वाले। तो मैंने कहा मैं मेरे हिसाब से अब ये लाहौर कलंदर जीतने की तरफ जा रही है। कब? जब अभी 100 रन बने और 100 रहते हैं, ये नहीं कि मैंने कोई 5-7 रन के ऊपर क्या तुक्का मार दिया। खैर वो करते करते बहुत ही शानदार किस्म का मैच हुआ। हमें तो ये कम से कम हमें मैच अच्छा देखने को मिला जो भी है, और बहरहाल मुबारक हो जिस तरह जो भी क्या उस पर वो करना तजिया ज़्यादा, तो कल उसको मुबारक हो। कौन है? राना फवाद। वैसे राना फवाद की शक्ल मेरे को नज़र नहीं आई है टीवी की स्क्रीन पर, पता नहीं ये भी टीम जितनी भी इस करके। तो राना साहब अगले साल भी तो थी ना, अपने घर ही बैठी हो, और छोटा भाई ठीक है वो मैच टीम में थोड़ा ले जाता आ गया, तो तुसी तो पता नहीं टीम में की कर देंगे। चलो खैर मुबारक हो सबको, बड़े एफर्ट्स हैं, बड़ी आपने लाहौर कलंदर का बड़ा इसमें अमल दखल है नए यंगस्टरों को सामने लाने में, उसमें करने में, तो इस बात की बड़ी खुशी है। चलिए कैमरा मैंने असल में जो ऑन इसलिए किया था कि बहुत सारे लोग बार बार ये पूछ रहे कि अंकल आप जो है कनाडा से नहीं अप्लाई कर रहे। कनाडा, ये हो सकता है ये नए लोग हों जो रेगुलर देखने वाले नहीं हैं। हमने जब कनाडा में थे पहले वहीं से अप्लाई कर, वहीं से शुरू की बात, वहीं से वीडियो बनाई, वहीं से हमने बताया कि हम कनाडा के यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हमने वैक्सीन लगवाई, सब कुछ लगवाई। कनाडा से अप्लाई का अब तरीका क्या है कि सऊदीया गवर्नमेंट ने ये कहा, मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, कनाडा, ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं, यूके भी शायद हो, जहाँ उन्होंने कहा कि वो उनकी सऊदीया की जो पोर्टल उन्होंने एक बनाई है वेबसाइट अपनी, बोला उसके ऊपर आप डायरेक्ट अप्लाई करो। लास्ट ईयर भी ये हुआ था, लेकिन मुझे किसी लोगों ने कहा कि लास्ट ईयर थोड़ा बड़ी कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम था, नई वेबसाइट थी, कुछ इश्यूज जो भी है। अब जो प्राइवेटली लोग एजेंट जो ग्रुप लेके जाते हैं उसका अभी हमें खुद क्लियर नहीं है कि जब हम इसके साथ अप्लाई किया सऊदी गवर्नमेंट के साथ, तो उसके बाद जाने का तरीकाकार क्या होगा, किस तरह होगा, अभी हमें इसका कुछ डिटेल जैसे जैसे हमारे पास आती आती जाएगी, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कोविड के बाद, और वैसे भी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल के थ्रू भेजते रहेंगे। अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, रजिस्ट्रेशन हो गई है हमारी, तो अब देखें जो आता जाएगा। तो आप लोगों का जो ये कहना है ना कि हम वहाँ से अप्लाई करें, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हम तो कर चुके हैं, वो तो कर चुके हैं, लेकिन सेकंड में ये रखा है कि अल्लाह ने और हमारी दुआ ये है कि जहाँ से जैद के लिए और मेरे लिए बेहतर हो, चाहे कनाडा से हो चाहे पाकिस्तान से हो, जहाँ से बेहतर हो वो हो जाए। ये मुझे पता है कि जो उन्होंने पहले भी किए हुए हैं कि वहाँ से कंफर्टेबल होता है, लेकिन अब हमने तो चांस लिया है दोनों जगह से कि जहाँ से भी मेरा यहाँ कुछ अक्सर मैं बात करता हूँ, यकीन करें हम अपने घर की बात बताएं, बच्चे भी आसफा भी, हज पे जाना है और आप मुश्किलात से डरो, जब देखो जिक्र ये करते हैं। आसफा भी 2-3 साल से जब बात करते, मैं अक्सर कहता था, मैंने कहा पाकिस्तान से चलते हैं। अच्छा हम ये ज़रूर कि गवर्नमेंट से नहीं, चलो गवर्नमेंट में हमको अल्लाह ने इतना दिया कि हम प्राइवेटली अफोर्ड कर सकते थे, गवर्नमेंट में किसी और का नंबर या वो चांस हम ना मारे। कभी भी मैंने इसके लिए हामी नहीं भरी कि हम गवर्नमेंट के उस क्योंकि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो गवर्नमेंट पैकेज में आ जाए, उनके लिए रखें कि जो बेचारे मतलब उसमें जा सके। तो गवर्नमेंट में हमने अप्लाई नहीं करना। आप लोगों का जो कंसर्न है कि यहाँ से यूँ हो जाता है, गवर्नमेंट का ऐसा होता है, यहाँ से करे ही ना, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट से नहीं कर रहे। 22-23 करोड़ लोग, ये इनमें से लोग हज पे जाते हैं, ये इंसान के बच्चे हैं, सारे इंसान ही हैं। आपने हज भी करना और मुश्किलात से भी डरने ना करो, फिर बैठे रहो घर में। ये क्या बात हुई कि यूँ हो जाएगा, वो फासला दूर हो जाएगा। मैं यकीन करें आसफा की वजह से वरना मैं कहता हूँ दूर भी फासला है। देखिए आपने ये फ़र्ज़ अदा करना है, हज का अल्लाह ने आपको दिया, तो आप फ़र्ज़ से तो निकल आते मुबर्रा हो जाते हो ना कि आपने फ़र्ज़ अदा कर दिया। ये दूरी थोड़ी सी, ये दूरी और वो दूरी, और दरवाजे के साथ ही हरम के सामने, ये इन चीज़ों को आप जितना पैसा देते जाएंगे आसानी, लेकिन अगर थोड़ी सी दूर भी है, मुश्किल क्या वाक करना हो तो क्या ये मुश्किलात और आपके लिए उसका सबब नहीं बनेंगे। अगर आपको मुश्किल हो रही है हज करने में, तो अल्लाह तो नीयत को देखता, पैसे को नहीं देखना, करीबी को नहीं देखना, और बड़े होटलों के 5 स्टार को नहीं देखना। तमाम चीज़ों के बावजूद मैं फिर ये कहता हूँ कि अब तो एक रीज़न बन गया इन बच्चों के पास, आसफा के पास, मेरी वजह से कि मेरी सेहत का जो इशू हुआ, तो अब वो कहते हैं बिल्कुल सामने करीब सब कुछ मान लिया मैंने इस बात को। मेरा कहना सिर्फ ये है कि हमने वहाँ से अप्लाई किया, जो उनकी पोर्टल पे अगर कोई भी जाए
क्या नुसुक हज सऊदिया, NUS आप ऐप डाउनलोड UK, कर सकते इसका ऐप डाउनलोड आप देखें। उनके कुछ 4 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 हैं या 5 है। पहला स्टेप ये है कि आपने उनके साथ अपना अकाउंट खोलना है सऊदी गवर्नमेंट के साथ हज के लिए, वो हमने खोल लिया। उसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन उसकी ये है कि आपका पासपोर्ट, आपकी तस्वीर और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ये आपने उसमें डाल दी। अब इस एप्लीकेशन को वो अकाउंट को वो प्रोसेस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट ये है कि वो आपके डॉक्यूमेंट, अभी जो हम जिस मराहिल में हैं वो कहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स ये जो हैं ये प्रोसेस हो रहे हैं, इसको वेरीफाई, इसको चेक करते हैं। कोई सिस्टम उनका होगा ना, मैकेनिज़्म, उसको वो देख रहे हैं। दूसरे के बाद थर्ड में फिर वो आपको कहेंगे कि ये पैकेज है हमारे, यहाँ से ये और आपने जो चूज़ करना है। अब ये सारी बात सऊदी गवर्नमेंट के साथ हो रही है, यानी उनके पोर्टल पे, उनकी वेबसाइट पे हो रही है। जो आपको अच्छा लगता है पैकेज, मीडियम ले लें, वो ले लें, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये सारे मरहले हम करके जब हम जेन चेंज कहाँ से हुआ, जब पाकिस्तान आ रहे थे तो मैंने कहा पाकिस्तान आए हुए अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग स्टे करना चाहें तो फिर हज के लिए यहीं से क्यों ना हम अप्लाई कर दें प्राइवेटली। अब उसमें हमें वो प्राइवेट इशू वो जब आए तो हमें ये इशू आ गया कि चूँकि हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था 18-20 साल पहले, मेरा ख्याल वंस जिस पे हम गए उसी वक्त उसको कराया। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि एक मरतबा हमने उसको रिन्यू और करवाया, 5-5 साल के लिए बनता था। अगर 2 मरतबा ये पाकिस्तानी पासपोर्ट हो गया, 10 साल हो गए, तो उसके बाद यानी 15 साल, तकरीबन 14-15 साल पे हमने पाकिस्तानी पासपोर्ट को यानी यूज़ नहीं करते। ये भी नहीं कहा कि हमको नहीं चाहिए, हमको पाकिस्तानी हमारे पास ओवरसीज कार्ड है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी इतने पेपर वर्क। हाँ, नाइका कार्ड जो है वो क्यों मुझे दिया गया, वो ड्यूल नेशनलिटी हमें शो करता हमारी कि ये पाकिस्तानी भी है और ये कैनेडियन पासपोर्ट है। पाकिस्तानी उसके लिए नादरा का जो वो है नाइका कार्ड है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, वो आपको उसके ऊपर लिखा हुआ वीज़ा फ्री एंट्री पाकिस्तान में। तो हम जब पाकिस्तान आते हैं हमारे पास पाकिस्तान वो कैनेडियन पासपोर्ट और वो दिखाते हैं तो हमको एक मरतबा आपको किसका था, उज़ैर का, ये नहीं मिला। मैं ये प्रोसीजर बता रहा हूँ कि नाइका कार्ड उसका गुम हो गया। अब उसके बाद कैनेडियन पासपोर्ट है तो पाकिस्तान में कैसे आएगा। जब यहाँ पहुँचेगा या वहाँ से बैठेगा तो वो पूछेंगे पाकिस्तान तुम जा रहे हो तो पाकिस्तान का वीज़ा किधर तुम्हारे पास। ये पहले कनाडा में ही बैठने नहीं देंगे जहाज़ में। अगर आप कहीं बैठ भी गए तो पाकिस्तान में एंटर नहीं होने देंगे। वो कहेंगे आप कैनेडियन हो, पाकिस्तान आने के लिए आपका स्टेटस क्या है। तो वो कार्ड हमें क्या पता कि था कि ये ऐसी सूरत हाल भी आ जाएगी कि भी हम ऐसा ज़हन बनाएंगे कि पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे। अब यहाँ इशू एक बता के मैं फिर पूछता हूँ आसवादी कोई सवाल कि हमने अगर अभी बात प्रोसेस चल रहा, अप्लाई भी इधर उधर जो भाग दौड़ हो रही है, वो कभी कहते हैं हो जाएगा, कभी कहते हैं नहीं होगा। लेकिन 1.5 से 2 महीने, 1.5 से कहते हैं जी क्योंकि अब आप ड्यूल नेशनल हैं, उनके लिए जो ये पासपोर्ट बनना उसकी जो फार्मेलिटीज़ हम पूरी करनी होगी। लेकिन इसी के दौरान किसी एक एजेंट ने उन्होंने ये भी कहा कि प्रोसीजर तो 1.5 से 2 महीने हैं, लेकिन उसको फास्ट करने के लिए उनको हमें तरीके पता है तो हम इसको कोशिश करेंगे 15 से 20 रोज़ तक भी ये बनवा के दे सकते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन 1-2 दिन में आएगी। मैंने साहब कहा हुआ, मैंने कहा दे सकते हैं, कोई रिश्वत वाला काम ये तो हमने करना है। जाना हज पे और रिश्वत दे के और अल्लाह को जो मंजूर हुआ इंशाल्लाह कनाडा से निकल आएगा। कनाडा तो अगर अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है, तो अल्लाह पे छोड़ दिया फिलहाल। कनाडा से थोड़ा 2 चीज़ें हैं, हमें थोड़ा सा एक फिक्र ये होती है कि कम बंदे हैं, कहीं ऐसा ना हो भी क्या पता होता है कि नंबर ना आए। अब अल्लाह की मर्जी है, अगर बुलावा हुआ तो चले जाएंगे। अब आ जाएँ आप पैकेज पे, जो मैं फाइनेंशियल भी इसका एक बैकग्राउंड बताऊँ जिसके हक में आसपा तो होती नहीं है। वो कहते नहीं ये जो मर्जी पैसा लगे कनाडा से सब, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। हमने हज करना है तो ये ऐसा तो नहीं है ना, कहाँ लिखा है कि हज के लिए आप जो बीच में एजेंट बैठे हो, जो लोग बैठे हो उनको धड़ाधड़ लाखों आप दे दें, वो आपकी आसानियाँ कहें वहाँ सऊदीया में ढूंढें और पैसा। आप ये सोच सकते हैं, आप जाएं वेबसाइट पे गूगल करके आप चेक करें उनके जो पैकेजेस हैं, जो अभी एजेंसियों ने जो थोड़ा एजेंसी का था ना उस वक्त जो उन्होंने अभी डिस्क्लोज़ किया है, और साथ ये कहा कि वो एस्टिमेटेड एक ये हम बता रहे हैं, अभी हमें खुद कंफर्म नहीं है, सऊदी गवर्नमेंट ने अभी सारा हमें क्लियर नहीं किया। वो इसलिए जो एजेंसियां हैं या जो ग्रुप लेके जाते हैं वो कहते हैं अगर कुछ बंदे बच गए या सऊदी अरब ने कहा नहीं जी हम हमारी वेबसाइट को छोड़ो, आप एजेंसी के थ्रू आओ, तो फिर वो एजेंसियां अभी से ज़हनी तौर पे तैयार हो रही है। पाकिस्तान में जो ग्रुप लेके जाते हैं, कनाडा में जो ग्रुप लेके जाते हैं
اب ان کا میں پیکیج بتانا چاہ رہا ہوں. ان کا چھوٹے سے چھوٹا جو پیکیج ہے وہ ہے تقریباً آسمان $17,000 ہاں ہے. کچھ ایسے. آپ رفلی سمجھ 17 یا آپ سرچ کر لیں. پھر اس کے بعد ہے 21 یا 22,000 کا. پھر اس کے بعد ہے $24,000 کا جو ٹاپ آف دا لائن جو پیکیج ہے وہ 24. میرا کہنا یہ ہے اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو ٹاپ آف دا لائن پیکیج آپ لیں جس میں بڑی 5 اسٹار ہوٹل تو بالکل حرم کے سامنے اور یہ ساری چیزیں, تو وہ ابھی تک جو انفارمیشن میرے سامنے آئی وہ ایسے ہی لگ رہا جو انہوں نے تھوڑی بہت ڈسکلوز کیا کچھ ایجنٹوں نے, تو 20 لاکھ 21 لاکھ کے اندر 22 لاکھ, میں کہتا ہوں 25 لاکھ ہے, میں کہتا ہوں 30 لاکھ ہے, 24 لاکھ ہے 24 لاکھ, میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ 25 لاکھ ہے. جو ٹاپ جو ڈول کے ہیں جو 2 لوگوں کے دو بندے مطلب سنگل بندے کا ہے یہ 24 لاکھ. ایک وہاں اسٹے کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 بندے ایک روم میں ہوں گے, 4 ہوں گے, 6 ہوں گے, تو ظاہر ہم تو وہی پریفر کریں گے کہ ہوٹل کا جو بھی روم وہ دے رہے تو ہم 2 جنے ہوں اس میں, ٹھیک ہے. یہ 2 والا جو ہے یہ ڈبل جس کو کہتے ہیں یہ ٹاپ آف دا لائن بھی آتا ہے اور پھر ہوٹل کا وہ پیکیج وہ بھی ہے. میرا کہنا کہ اگر یہ 25 لاکھ کا ہے سارا تو آپ حساب لگا لیں کہاں 25 لاکھ اور کہاں $25 لاکھ. $25 لاکھ سے مراد یہ ہے کہ یہ 50 لاکھ سے اوپر ایک جنے کا حج بنتا ہے, 2 جنوں کا 1 کروڑ بنتا ہے. اور یہی حج پرائیویٹلی ہم پاکستان سے اگر کرتے ہیں جو اب تک کی رپورٹ ہے تو دونوں کا 50 لاکھ بنتا ہے. آپ یہ سوچیں کیا ایسے خام خواہ ہم پیسے کو کسی کو دے دیں دوسروں کو, تو آپ اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں بڑا مہنگا حج کیا تو آپ کو اس کا کچھ زیادہ ثواب ہو گیا. یہ ہے ساری صورتحال. اپلائی ہم نے کیا ہوا ہے, ہماری کوشش یہاں سے یہ ہے کہ یہاں سے اللہ کرے ہو جائے تو پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے. ایسے ہی ہے نا, کوئی اور چیز انفارمیشن ہے تمہارے پاس بتا دو. نہیں بس یہی ہے. اب دیکھیں ہم کل شاید حیدرآباد جائیں اور جا کے ڈائریکٹ اپلائی تو کر دینا, ایٹ لیسٹ پاسپورٹ کا تو پتہ لگے. آنا ہوگا تو انشاءاللہ آ جائے گا, نہیں ہوگا تو چلے جو اللہ کو منظور. تو یہ کل ہمارا یہ ہے کہ کل یہاں سے نکلیں گے حیدرآباد یا کراچی کے لیے اور پاسپورٹ جا کے اپلائی کر دیں. یہ ہم نے کل کام کرنا. اور دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کا تو چلو ایک ٹائم ہوتا ہے, مجھے یہ پتہ ہے. میرے دوست ہیں جو بینکر سے وہاں سے بھی ان کا بھی مجھے وہ سارا پیکیج آیا کہ یہ اپلائی ہم نے, چونکہ ہم نے گورنمنٹ سے اپلائی کرنا ہی نہیں. اب آ گئے پرائیویٹلی. گورنمنٹ کی تو ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے. میرا کوشچن یہ ہے جنہوں نے حج کیے ہیں, جنہوں نے پرائیویٹلی حج کیا ہے, یعنی کہاں سے واقعی مکی کیا ہے, ان سے میرا سوال صرف یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈیٹ کب تک وہ ہماری اپلیکیشن لیٹ. وجہ اس کی یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فرق کریں, فاسٹ ٹریک پہ رکھ کے بھی ہمیں پاسپورٹ 15 دن میں مل گیا, تو کیا 15 دن اسٹل یہ لوگ اپلیکیشنیں پرائیویٹ والے لے رہے ہوں گے. ایک آدھ انفارمیشن ہمیں ایسی ملی ہے, وہ کہتے ہیں یہ بالکل نہیں کہ پرائیویٹ والوں کا جب تک کوٹا کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے نا, کوٹا ان کا جب تک پورا نہیں ہوتا انہوں نے اپلیکیشن لی جانی ہے, بھلے 1 مہینہ اوپر چلا جائے. کہا تو یہی ہے, تو پھر اس میں ہمارا چانس ہو بھی سکتا ہے, مطلب چانس سب طرف سے یہ منظوری تو اللہ کے گھر سے ہوگی, قسمت میں ہے, جہاں سے ہمارے لیے بہتر اللہ تعالیٰ وہاں سے کر دے. بس میری تو یہ دعا, یہاں سے ہے وہاں سے ہے, یہ سارے وسیلے اللہ ہی بنائیں گے انشاءاللہ. تو بس آپ مہربانی کریے بار بار یہ جس کو تو آپ کو تو کرنا ہی وہاں سے چاہیے. آپ کینیڈا سے کیوں نہیں کر رہے ہیں, آپ کینیڈا سے بڑی آسانیاں ہیں. تو بھائی آپ گھر بیٹھے یہ جو کہہ رہے ہیں آسانی چھوڑ, میں تو اس حق میں نہیں ہوں آسانی ہو کہ کیوں آسانی ہو. حج کے لیے جانا ہے آپ نے, کچھ دقتیں کچھ پرابلمس کچھ ایشو, یہ سب اللہ کی نظر میں یہ کاؤنٹ گنے جاتے ہیں, جس کو میں عام لفظ میں کیا لفظ یوز کروں. کوئی بات نہیں, آپ حج کرنے آپ کو تکلیف اٹھا رہے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ اٹھائیں تھوڑی سی تکلیف, تھوڑا سا چلنا پڑ گیا کیا ہو جائے گا آپ کو. لیکن مین چیز ہے جو مناسک حج کہہ لیں یا ارکان جتنے بھی حج کے وہ آپ فل کریں, پورا کریں, تو بعد اللہ آپ کا حج قبول کرے. اب یہ ہے ساری صورتحال. تو انشاءاللہ اب امید ہے کہ کوئی بار بار یہ سوال نہیں کرے کہ ہم نے یہاں سے کیوں سوال کرنے والے تو ابھی بھی کریں گے, ابھی بھی سوال کریں گے, تو پھر میرا بھی پتہ ہے, پھر اس کو میں جو ہے ابھی نہیں ہے ابھی اس میں تو ایسا نہیں ہے, کیونکہ میں بات کر رہا ہوں کہ اگنور کروں گا ان کو جو یہ ابھی بھی سوال کریں گے کینیڈا سے کیوں نہیں جا رہے. تو ساری ڈیٹیل بتا دی میں نے, اور کوئی بات کرنے لگی تو تمہاری پہلے بس ہی تم بس کبھی کار بھی کر رہے کر. چلے ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. انشاءاللہ دیکھتے ہیں دوسری ویڈیو. اور گھر سے نکلیں گے تو باہر کی بھی آپ کو ایشو, جب نکلیں ہی نہیں گھر میں ایشو میں بنے ہوئے. ابھی تو گھر والی ویڈیو اگر میں بنانا شروع ہوں, گھر کے جو ایشوز آپ کو دکھانا شروع کریں. ایک نے کہا انکل وہ آپ گھر کا جو ٹور, اور بھائی بڑا
रॉयल और बकिंगम पैलेस का ये है जिसका मैं इसका टूर आपको इसका कराऊं। टूर लाइबा के लिए रखा हुआ है, जब वो आएगी तो कराएगी, क्योंकि उनको है कि वो कहाँ पैदा हुए क्या है। एक्चुअली ये वेट भी अब उन्हीं का है कि वो आएंगे तो फिर हम कुछ काम करा सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं इसको वैसे ही रहने दें जैसा है। जैसा है तो और फिर बहुत वीडियो उसके घर के लिए टॉपिक चलिए, पे अलग फिर कभी बनाते सही, हैं। कभी फिर कभी क्या सही, मैं बंद करके दूसरी शुरू कर Release लेता है? हूँ। मैं इधर आ जाता हूँ, तुम इधर आ जाओ। घर के बारे में थोड़ा लोगों से मशवरा ले लेते हैं। खैर अच्छा ठीक है जी, अब दूसरी वीडियो के लिए तैयार हो जाए इन्हीं कपड़ों के साथ। अल्लाह हाफिज़। 4 दफ़ा तो आपने अल्लाह हाफ़िज़ करा।